magnetic dipole moment of revolving electron. Magnetic dipole moment of revolving electron. So electron வந்து எப்படி revolve ஆயிட்டு இருக்கு? Nucleus சுத்தி it undergoes a circular motion. எழுதிக்கோ. Electron undergoes circular motion around nucleus. So circular motion la adu suttum bodhu it is creating a circular loop. Okay, so it creates a circular loop. ஏன்னா electron வந்து is negative charge, it will carry the current, correct? So அது circular motion la சுத்தும் போது it is similar to a circular loop carrying current. Okay, it is similar to a circular loop carrying current. So diagram வரையலாம். O R distance, M velocity V. So magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment due to the so இது வந்து ஒரு circular loop மாதிரி இருக்கு, கரெக்ட்டா? Dipole moment ஓட symbol வந்து nu. Dipole moment ஓட symbol வந்து nu. இது circular loop மாதிரி இருக்கிறதுனால I am writing it as mu L. Mu L is equal to I into A vector. I னா என்னது? Current. A ன்றது வந்து area of the circle. Okay, so vector form la illama magnitude la நம்ம எழுதணும் அப்படினா mu L is equal to I into A. So இப்போ I க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. I ன்றது வந்து என்னது? Q by T அப்படினு படிச்சிருப்பீங்க 10th ல. Current is equal to Q by T. அதாவது charge, amount of charge flowing in a particular amount of time. So எவ்வளோ charge flow ஆகுதோ அவ்வளோ current. So I is equal to Q by T ன்னு படிச்சிருப்பீங்க. இங்க வந்து சுத்திட்டு இருக்கிறது வந்து என்னது? எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் என்னது? நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ அதனால நான் வந்து மைனஸ் ன்னு எழுதுறேன். Qக்கு பதிலா நான் என்ன எழுத போறேன்? மைனஸ் இ டிவைடட் பை டைம் வந்து கேபிட்டல் T ன்னு எழுத போறேன். டைம் பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன். ஓகே, so I is equal to minus E divided by T. So minus E ன்றது வந்து என்னது? Charge of the electron. Charge of the electron. So T ன்றது வந்து என்னது? Time period of revolution. Time period of revolution. இப்போ T க்கு வந்து இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு. T is equal to 2 pi r divided by V. 2 pi r divided by V. So 2 pi r அப்படினா என்னது? Circumference of the circle. So இந்த சர்க்கிளை சுத்துறதுக்கு அதுக்கு என்ன டைம்? ஓகேவா? So 2 pi r அப்படின்றது வந்து circumference of the circular motion. அதுல r ன்றது வந்து என்னது? radius. r ன்றது வந்து radius. So இந்த டைம்ன்றது வந்து இந்த சர்க்கிள் 2 pi r அப்படின்ற சர்க்கிளுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகுது? ஓகே,
v னா velocity, அது எவ்வளவு velocityயோட அந்த சர்க்கிள்ல சுத்துது. ஓகே, சோ v ன்றது வந்து என்னது, velocity of the electron. இப்போ இந்த t யோட வேல்யூவை இந்த i ல வந்து நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். சோ இத வந்து நான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2, இத வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 ன்னு எழுத போறேன். I am going to substitute 3 in 2. So what I will get if I substitute 3 into I is equal to minus E divided by 2 pi R divided by V அப்படின்னு வரும். கரெக்டா? So V வந்து மேல போயிடுச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? What I will get? Minus EV divided by 2 pi R அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும். கரெக்டா? இது வந்து I யோட வேல்யூ. இத வந்து I am going to keep it as equation number 4. இப்போ எனக்கு வந்து I யோட வேல்யூ I have found out. கரெக்டா? ஏன்றது வந்து என்னது, ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள். ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிளோட ஃபார்முலா என்னது, pi r square. So இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5. So I யோட வேல்யூ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 ல எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. A யோட வேல்யூ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5 ல எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. So both 4 and 5 I am going to substitute in equation number 1. equation number 1 தான் magnetic dipole moment எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது. So substitute 4 and 5 in equation number 1. So what I will be getting, mu L is equal to I க்கு பதிலா minus EV divided by 2 pi R into A க்கு பதிலா pi R square அப்படின்னு வரும். So pi cancel, 1 R and இன்னொரு R cancel. So I will get mu L is equal to minus EV R divided by 2. EVR divided by 2. புரிஞ்சுதா? இப்போ இது வந்து mu L ன்றது வந்து என்னது, magnetic dipole moment. இப்போ we have to consider one more thing also. இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து சுத்தும் போது இந்த வெக்டாருக்கும் இதுக்கும் நடுவுல ஒரு ஆங்கிள் கிரியேட் ஆகுது. கரெக்டா? So we have to consider the angular momentum also. ஓகே, எப்பவுமே வந்து சர்க்கிள்ல சுத்தும் போது நம்ம தீட்டா அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து கணக்குல எடுத்துக்கணும். ஆங்குலார் மொமெண்டம் ஆல்சோ we have to consider. ஓகே, சோ இத அடிச்சிடவா இந்த சைடு. சரி, எழுதிக்கோங்க. ஆங்குலார் மொமெண்டம் is equal to angular momentum. angular momentum வந்து capital L அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்றேன். capital L is equal to r vector cross small p vector. okay, r vector cross small p vector. so p ன்றது வந்து என்னது, linear momentum. லீனியர் மொமெண்டம்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல மூவ் ஆனா p ன்ற வேர்ட் மொமெண்டம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா சர்க்கிள்ல மூவ் ஆனா we will be using angular momentum. ஓகே, p யோட ஃபார்முலா வந்து m into v. p is equal to என்னது, m into v. சோ இது வெக்டர் சைன் இல்லாம இது எழுதணும்னா எப்படி இருக்கும், l is equal to rp ன்னு இருக்கும். கரெக்ட்டா? சோ இப்போ p க்கு பதிலா இந்த mv இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன ஆகும், we will get mv R. Right? theta வேண்டாம், angular momentumலயே வந்து நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் இதுல. ஓகேவா? Now இத வந்து I am going to keep it as equation number 6. இத வந்து I am going to keep it as equation number 6. This one I am going to keep it as equation number 7. Now I am going to divide 6 divided by 7. So 6 வந்து mu L divided by L. What I will be getting,
minus EVR divided by 2 divided by MVR. So in the side now what I will be getting, mu L by L is equal to minus EVR by 2 into 1 by MVR. VR will get cancelled. So what I will be getting, mu L is equal to mu L divided by L is equal to minus E by 2M அப்படின்னு கிடைக்கும். So இப்போ இந்த L இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா I will be getting mu L is equal to minus E by 2M into M. Okay, minus E by 2M into L. அப்படி இல்லைனா இதுதான் வந்து is the formula for என்னது, magnetic dipole moment. ஓகே, ஏன் இதுல ஸ்டாப் பண்ணாம இந்த டேர்ம் L என்ற டேர்மையும் நம்ம எடுத்துட்டு வரோம், because it is moving in a circular path. ஓகே, சர்க்குலர் பாத். இப்போ இது ஸ்ட்ரெயிட் பாத்னா நம்ம இதோட நிறுத்திடுவோம். ஆனா சர்க்குலர் பாத் அப்படின்றதுனால we have to include angular momentum also. இப்போ mu L by L இதோட வேல்யூ என்னது, minus E by 2M அப்படின்னு இருக்கு. ஓகேவா, ஈன்றது வந்து என்னது, சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான். சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன வேல்யூன்றது நீங்க லோவர் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க, 1.602 அப்படின்னு வரும். மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரானும் வந்து கான்ஸ்டன்ட். சோ சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரானும் மாற போறது இல்ல, மாஸும் வந்து மாறாது, 2வும் வந்து கான்ஸ்டன்ட். சோ இது மூணுமே என்னது, இட் இஸ் a constant. So we can write mu L by L is equal to a constant. Always mu L by L is equal to a constant. புரிஞ்சுதா? So இதோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா, mu L by L always we will get 8.78 into 10 power 10 coulombs kilograms inverse. Okay, ஏன்னா charge of the electron constant value, mass of the electron it is a constant value. Okay, so 8.78 into 10 power 10 coulombs kg inverse. So in the mu L divided by L, this ratio is called as gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio. So gyromagnetic ratio, this is equal to another minus E by 2M. It is a constant. So gyromagnetic constant, this is nothing but E by 2M. Negative sign நம்ம போட வேண்டாம். Negative sign வந்து it indicates that electrons are negatively charged. So it is a gyromagnetic ratio. Okay, it is always equal to E by 2M, which is always a constant. Which is always a constant. So இதுல இருந்து நான் again start பண்ண போறேன். mu L is equal to minus E by 2M into L. So இதுல L வந்து என்னது, angular momentum. கரெக்ட்டா? இப்போ போர்ஸ் atom மாடல்ல postulates படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்ட்டா? போர்ஸ் atom மாடலோட postulates என்ன? Electrons are revolving in a circular path called as orbit. ஓகே, எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரே ஆர்பிட்ல சுத்தும் போது அதோட எனர்ஜி வந்து மாறாது. எனர்ஜி எப்போ மாறும், ஒரு ஆர்பிட்ல இருந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டுக்கு ஜம்ப் ஆகும்போது தான் வந்து அதோட எனர்ஜி மாறும். இன்னொரு பாஸ்டுலேட் இருக்கு, தேர்ட் பாஸ்டுலேட் போர்ஸ்ல என்ன அப்படின்னா, angular momentum is equal to, according to Bohr's postulates, according to Bohr's atom model postulate, angular momentum is equal to nh by 2 pi. Angular momentum is equal to என்னது, nh by 2 pi.
Nன்றது வந்து number of shell. First shell na n is equal to 1. அந்த எலக்ட்ரான் எந்த ஷெல்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். செகண்ட் ஷெல்னா n is equal to 2 அப்படி போடணும். Hன்றது வந்து Planck's constant. H வந்து என்னது? Planck's constant. So இப்போ இந்த L வேல்யூவை நான் இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? mu L is equal to E by 2m. ஏன் நான் வந்து அந்த மைனஸ் சைன் எடுத்துட்டேன்? Because it is indicating that only the charge is negative. Okay, so அதனால மைனஸ் சைன் உங்க புக்லயும் கொடுக்கல, so அதனால நீங்க எழுத வேண்டாம். ஓகேவா? Into L. L க்கு பதிலா I am going to substitute nh by 2 pi, so I will get mu L is equal to E by 2 pi nh by 2m nh by 2 pi. So I will be getting mu L is equal to n EH by 4 pi m. Correct? EH by 4 pi m. So இதுல charge of the electron ஓட value வந்து 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. Planck's constant ஓட value வந்து 6.624 into 10 power minus 34 joules seconds. Okay, and 4 ஓட value நமக்கு தெரியும், pi ஓட value நமக்கு தெரியும், and m ஓட value வந்து mass of the electron 9.11 into 10 power minus 31 kilograms. Okay, so இப்போ இந்த value எல்லாம் இதுல நம்ம substitute பண்ண போறோம். So mu L is equal to n into E க்கு பதிலா 1.602 into 10 power minus 19 into H க்கு பதிலா 6.624 into 10 power minus 34 divided by 4 into pi வந்து 3.14 into m வந்து 9.11 into 10 power minus 31. So இதல answer நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா we will be getting 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. Ampere meter square. Okay, இப்போ இது வந்து மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டுக்கு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எந்த ஷெல்லுல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லுல இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? n is equal to 1 அப்படின்னு போடணும். ஓகே, ஃபோர்த் ஷெல்லுல இருந்ததுன்னா n is equal to 4. So நமக்கு மினிமம் வேல்யூ எப்போ கிடைக்கும்? மினிமம் வேல்யூ we will get when we substitute n is equal to 1. So the minimum value of magnetic dipole moment we will get is when n is equal to 1. Okay, so இப்போ n is equal to 1 ன்னு போட்டோம்னா எனக்கு என்ன வரும்? mu L is equal to 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. So this value is the minimum value. Okay, புரிஞ்சுதா? magnetic moment of a revolving electron? Yes. Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. So first law எழுதிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் நான் explain பண்றேன். The line integral of magnetic field over a closed loop is mu naught times the current
by the loop. mu naught times the current enclosed by the loop. So பாருங்க, line integral of magnetic field, okay, of a closed loop. இப்போ magnetic field னா என்னது? B vector. ஓகே, closed loop, ஒரு லூப் இருக்கும். சோ அந்த லூப்ல வந்து magnetic field போயிட்டு இருக்கு, கரெக்ட்டா? சோ அந்த லூப்போட லென்த் வந்து dl அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் நான். ஓகே, சோ B vector into dl vector, அதோட வந்து என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க? இன்டகிரல் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ இன்டகிரல் ஆஃப் B vector dot dl vector. closed loopனா என்ன அர்த்தம்? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டு சேம், எண்டிங் பாயிண்ட் டு சேம். சப்போஸ் வேற ஏதாவது மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஃபைனல் லிமிட், இனிஷியல் லிமிட் டு ஃபைனல் லிமிட் அப்படின்னு எடுப்போம். ஆனா க்ளோஸ்டு லூப் பண்ணும்போது இனிஷியலும் சேம், ஃபைனலும் சேம். ஓகேவா? சோ அப்ப அந்த இன்டகிரல்ல வந்து இப்படி ஒரு சர்க்கிள் போடணும். அது வந்து என்ன அர்த்தம்? க்ளோஸ்டு இன்டகிரல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் அப்படின்னு நம்மளால இதை வந்து டிவைட் பண்ண முடியாது. சோ லைன் இன்டகிரல் ஆஃப் B vector dot dl vector is equal to என்னது? mu naught times the current. mu naught times current ஓட symbol என்னது? current enclosed. mu naught I. இதுதான் வந்து Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. Magnetic field due to the current carrying wire of infinite length using Ampere's law. So ஒரு wire of infinite length இருக்கு. So நான் ஒரு wire எழுதிக்கிறேன். So I am going to consider a wire, okay, of infinite length. Okay, so அந்த wireல வந்து current pass ஆயிட்டு. Okay, so current is I அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். Okay, இந்த வயர்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆனா அது வந்து இந்த வயர்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் P இங்க இருக்கும், கரெக்டா? அந்த டெரிவேஷன் நேத்து டெஸ்ட் எழுதுனீங்க, அது வேற. இது வந்து ஆம்பியர்ஸ் லா யூஸ் பண்ணி இது பண்ணும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல காஸ் லா படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்டா? காஸ் லா அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. சோ காஸ் லால வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒரு இமேஜினரி சர்ஃபேஸ் கால்டு காசியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு கன்சிடர் பண்ணிருப்பீங்க. அதே மாதிரி ஆம்பியர்ஸ் லாலையும் ஒரு இமேஜினரி சர்ஃபேஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் டெரிவேஷன் போடணும். சோ ஆம்பியர்ஸ் லால வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண போற அந்த இமேஜினரி சர்ஃபேஸ், காஸ் லால அந்த சர்ஃபேஸோட பேர் வந்து காசியன் சர்ஃபேஸ். ஆம்பியர்ஸ் லால இது வந்து ஆல்வேஸ் இட் இஸ் சர்க்குலர் லூப்புக்கு. சோ அத வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆம்பீரியன் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த இமேஜினரி சர்ஃபேஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? ஆம்பீரியன் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ இந்த வயருக்கு நம்ம ஒரு இமேஜினரி சர்ஃபேஸ் கன்சிடர் பண்ணணும். கன்சிடர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். சோ நான் கன்சிடர் பண்ண போற அந்த ஆம்பீரியன் லூப் வந்து இப்படி இருக்கு, சர்க்கிளா. சோ வயர் எப்படி இருக்கு? சர்க்கிள் இதை சுத்தி இருக்கு, 3 டைமென்ஷனலா யோசிக்க. ஓகே, சோ இதுல இருந்து இதுல ஒரு பாயிண்ட் A அப்படின்னு நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். சோ இந்த பாயிண்ட் வந்து O. சோ O to A வந்து I am considering it as radius R. Okay, and இதுல magnetic field வந்து it will be in this direction, dB vector. புரிஞ்சுதா? சோ இந்த ஆம்பீரியன் லூப் ஓட பேர் வந்து C. ஓகே, சோ
என்னென்னலாம் எழுதிடலாம். ஸோ ஐன்றது வந்து கரண்ட். ஓகே, ஸோ சின்றது வந்து ஆம்பியன் லூப். ஓகே, ஆர் வந்து டிஸ்டன்ஸ் between O and A, அதாவது radius of the loop. ஓகே, R ன்றது வந்து என்னது? radius of the loop. Okay, so according to Ampere's circuital law, we will be getting B vector dot dl vector is equal to mu naught into I. So இது வந்து closed loop, இந்த loop வந்து C, so நான் C அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். ஓகேவா? so vector sign இல்லாம எப்படி எழுதலாம்? C B dot dl is equal to mu naught into I. so I ன்றது வந்து current enclosed. current enclosed. இப்போ B ன்றது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஓகேவா? சோ dl மட்டும் தான் நம்மளால இன்டகிரேட் பண்ண முடியும். சோ B தனியா வெளியே எடுத்துட்டு C dl is equal to mu naught into I. ஓகே, சோ இத பாருங்க, dl அப்படின்றது வந்து ஸ்மால் லென்த். இது வந்து என்னது? ஒரு சர்க்கிள். சர்க்கிளோட ஒரு ஸ்மால் லென்த் தான் வந்து dl. அப்போ ஃபுல் லென்த் வந்து என்னது? ஃபுல் லென்த்ன்றது வந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். கரெக்ட்டா? சோ இன்டகிரல் ஆஃப் dx is equal to x. கரெக்ட்டா? சோ அப்போ இன்டகிரல் ஆஃப் dl பண்ணும்போது அது வந்து ஃபுல் லென்த் அப்படின்னு வரும். ஃபுல் லென்த் வந்து இஸ் நதிங் பட் த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்னது? 2 pi r. சோ நான் எப்படி எழுதலாம் இத? b எப்படி எழுதலாம்? dl இன்டகிரல் dl க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்? நானு 2 pi r அப்படின்னு எழுதலாம். ஏன் அப்படின்றத இத ரஃப் காலம்ல எழுதிக்கலாம். ஓகே, is equal to mu naught into I. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும். சோ b மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு அத அந்த சைடு எடுத்துட்டு போங்க. எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? So B is equal to mu naught I by 2 pi r அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகே, so vector ஃபார்ம்லயும் எழுதலாம். vector ஃபார்ம்ல எழுதுனா I will be getting B vector is equal to mu naught I by 2 pi r. so இதுதான் வந்து magnetic field due to the current carrying wire of infinite length using என்னது? Ampere's law. புரிஞ்சுதா? so next வந்து solenoid இருக்கு. solenoid வந்து நான் நாளைக்கு டீச் பண்றேன். solenoidனா இது வந்து ஒரே ஒரு சர்க்கிள். கரெக்ட்டா? solenoidனா இந்த மாதிரி நிறைய சர்க்கிள் இருக்கும் அந்த காயில்ல. சோ இதுல வந்து எப்படி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கிறது? Ampere's law வச்சு. அது ஒரு டெரிவேஷன் இருக்கு. அது வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம்.